Greetings, ladies and gentlemen, and greetings. I'm talking. We are very sorry that you couldn't come to Georgia. It would be very interesting and pleasant for us if you were presented here. Today we have two writers. Mr. Szczepan Twardoch, a Polish writer who is very popular right now in Poland, and not only like outside of Poland. For example, in Germany, a lot of people read his novels. So his debut novel was Morphine, which he established in 2012, and after that, so it was like a best-selling, and after that, all his novels caused great discussions, and so the ideas about the novel and about himself are different; they vary. So today we are going to talk about his last novel. We will read just small passage. In Georgian it is Taming, and in Polish it is Pokora. Mr. Twardoch is from Silesia, or the same as Silesia. It matters because this topic in his novels you can see this topic, like Silesia as a topic. He was born there, and he still lives there, so it's not far away from the place where a radio where they provoked where Nazi Germany tried to attack to start the Second World War. It is like Lewitz, in Polish it is Lewitz, and when Hitler so Hitler said his speech after after starting the war, his popular speech and very famous speech, it is from there. So it is like historical background of this place is very important in his novels, to understand his novels as well. And the second author, very popular in Georgia, a Georgian writer, Lasha Bugadze, who doesn't need introduction in Georgia, but as we have international international audience, so we have to say that Lasha is the author of a lot of novels and short stories and plays. He is so he has almost all the important prizes and awards, literary awards in Georgia, and today he is going to read a small text from his novel, Small Country. But today we, as whole festival, during this whole festival, we are going to talk about not only literature, but about the topic everybody is concerned. Here, inside and outside of this building, we are going to talk about the war, which is very close to our boundaries, and because of what Odessa Festival is taking place in Batumi right now. And I hope that next year it will go back to a victorious Ukraine, like winner Ukraine, and it will be held there. I'm Lasha Bakradze. Whoever doesn't know, right now I'm the director of Museum of Literature. Before we start reading the novels, so to set some context, what is Mr. Twardoch writing, I want to ask one question to him, and then I will tell you something. I will
I will make a small preface to this text. I have a question to you. Very often you use historical background very often. And it is sometimes the First World War or sometimes Second World War or period between these two wars. Today, me and Lasha have talked a lot, frequently, about this topic, and everyone says that, and everyone agrees that now we are at the edge of different times, as German people say, and he's used some term I can't translate. And your interest towards the First World War and the Second World War, which, especially to the First World War, which really was a turning point in history. So why are you interested in this very history? Because in Polish history is full of very interesting moments and interesting like turning points. Like if you take like medieval times or any other time. So for me, the First World War, it was like the turning point and the boundary between different new era and old one. And is it because, so do you have the same sense? This is a very good question for me. And I have few reasons for my interest in this period. And the first one is what you just said. The First World War was the end of one world and the beginning of the new world, and to some extent we are still living in this world which started 100 years ago, over 100 years ago already. That's my intuition, like that. I'm most interested in this transitioned times in history, and times where one world is already dead and the new one is in the process of being born, and no one knows the form of the world that is going to be born. And this new world, the very process of giving birth to a new world is very interesting for me, because I also believe that this transit times before two eras are the times where the human characters can be seen most precisely. And the second reason for me is that my family history and my family memory, family memory of history always was very concerned about these two wars, the First World War and the Second World War, because my family history is not like the mainstream Polish history, because I'm not Polish, I'm Silesian. And a lot of my, most of my male ancestors fought in both of these wars in German uniforms, in German army. And it was something that I wasn't able to learn at school, because at schools we were only learning this mainstream Polish history. So our Silesian history was a kind of a secret oral history, only told, never written. And myself, when I somehow became a writer, which was the process which I cannot get
I don't understand the process of becoming a writer, but finally I became a writer. Then I thought that somehow it is my duty to write about history, which was not written publicly, which was only talked about at homes in secret. And this is exactly this very period. I would say my literary interest is the first half of the 20th century. დიდი მადლობა. Thank you very much. And in this very novel, Obedience, where we are going to read the small part of it. So it is like what Mr. Twardoch has just mentioned. There is a slave who is looking after the horse, and his name is Pokora, and the main hero is Pokora too. And unfortunately, we have to use the Russian term, or in Georgian we can say obedience in Tviniereba. So, and in this passage, this caregiver says that the old world is just destroying Mr. Pokora, and new one hasn't been born yet. And I think it is my personal idea that we are in the same stage right now of the history, and we have no idea what would the new world will be like, which will definitely be born, and tomorrow we will be in absolutely different world. Even before pandemics, I was thinking about it, and so in one of my interview, I said that everything is changing, and very soon we are going to be in a very new world. And back then everyone was laughing, but now everyone believes in it. And on the other hand, we are living in a very interesting epoch and era. So we are witnessing the we witnessed the destruction of the huge evil factory which was called Soviet Union, and now we are going to witness the destruction of its remnants, Russia. I'm not going to tell what is going on in the novel, but so the main character is taking part in war. A man is from Silesia. He is in German army, and one day he wakes up in new era, in hospital in Berlin, and იმპერატორი გერმანიის ჩამოგდებულია რევოლუცია ქუჩაში და მე ამ ბერლინში ცხოვრობს 20-იან წლების დასაწყისამდე. მოდით წავიკითხოთ პატარა რომ რაღაცა გარკვეული გრძნობა გაგიჩნდეთ, რაზეა ლაპარაკი, გთხოვთ უმორჩილესად ამ რომანიდან პატარა ნაწყვეტი თარგმნის. თარგმნელი არის კატია ვოლტერსი, რომელმაც მიიღო გერმანელი თარგმნელი, რომელიც ძალიან კარგად იცის ქართული და რომელმაც მიიღო საბამ ისი თარგმნისათვის დამავიწყდა ახლა თუ გახსოვს ტოკარჩუკის თარგმნისათვის მიიღო საბა, ეს არის მთავარი ქართული ლიტერატურული პრემია, სწორედ წელს სრულიად 2 კვირის წინ, ხო? გთხოვთ. ჩვენ რომ ვიცოცხლოთ, გერმანელები უნდა მოგთნენ. ჩამოქებულ ცაზე, დაბლა, ჰორიზონტთან ახლოს, პირველი თეთრი ვარსკვლავი რომ გაგრთება, შენი სახლი მახსენდება. შენი ღაწვის სიმრგვალე, შენი ლოყები, ცხვირი, პირი, თვალები, შენ აგნესი ხარ. შენი ნაკვთების გეომეტრია უფრო ღრმად მაქვს ჩარჩენილი მეხსიერებაში, ვიდრე ჩემი მშობლებისა. საარტილერიო ჭურვის ვარსკვლავი სკდება და სინათლის კასკადებად ცვივა. შორიდან დამაყრუებელი გრუხუნი ისმის.
უნდა მოვიცადოთ, ჯერ ჩვენი დრო არ დამდგარა. ჩურჩული თვეუბნები ჩემს ძვირფას ბიჭებს, როგორც კი ხმაური მიწყდება. ჩემს ჩაფხუტის გუმბათიან სილუეტებს, რომელთაც მთვარით განათებულ სანგარში ძლივს ვარჩევ ერთმანეთისკენ. ცუდია ფლანდრიის მოწმენდილიციდან სავსე მთვარე რომანათებს. უკეთესი იქნებოდა ნამგალა მთვარე და მეტი სიბნელე ყოფილიყო, მაგრამ ამას მე არ ვწყვეტ. ამას კი არა, საერთოდ ვეღარაფერს ვწყვეტ. თითქოს ადამიანიც აღარა ვარ და რაღაც უზარმაზარი ორგანიზმის უმნიშვნელო ნაწილაკად ვიქეცი. ჩემი ოცეული დივიზიის შტაბზე მიმაგრებული ასეულის ნაწილია. ჩემი დივიზია ერთიანი ჯარის ნაწილი. შტაბის რუკებზე იერიშის წითელი ისრები, ფრონტი, მომარაგების გრძელი ხაზი. ამ მექანიზმში ჩემი ზუსტად განსაზღვრული ადგილისა და ფუნქციის მიღმა არსად არ მოვიაზრები. ამ ადგილისა და ფუნქციის იქით მე აღარ ვარსებობ. რამდენჯერაც ტყავის ბუდეში ჩასმული საათის ფოსფორიანი ზრებს დავხედავ, რომელიც გიმნასტურის სახელოზე მიკეთია, როგორც ამას ომის წესები მოითხოვს. შენს ხელებზე ვფიქრობ, აგნეს. ახლა 3 საათი და 47 წუთია. 23 ოქტომბერი. ჩვენი დრო არ დამდგარა. რუხ, მენერ, იყუჩეთ ხალხო. ვეუბნები და ისინიც შვილდივით მოჭიმულები ჩუმდებიან. ითმენენ. ესმის ჩემს გვერდით ჩაცოცხული მსროლელი გუსინდა, როგორ აცემინებს კბილზე კბილს. დაწყნარდით ხალხო. შვიდად. შვიდად. დიდი მადლობა. ლაშა, შენი რომანი არ არის ესეთი, ასე ვთქვათ, არ ხდება შორეულ წარსულში. შენ რომანზე ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ავტობიოგრაფია. ხო? იმიტომ რომ ეს არის ისტორია იმის შესახებ პრინციპში, როდესაც პირველი რუსი დაწერა ლაშამ, როცა იყო 20 წლის და ამან რა რეაქცია გამოიწვია საქართველოში, ასაკურველია მერე გრძელდება ეს და აგერ ვარდების რევოლუციის პერიოდზე არის საუბარი, მაგრამ თავარი მომენტია ეს მართლაც ეს შევარდნაძის დროა, როდესაც წმინდანად გამოცხადებული თამარ მეფის სექსუალური გამოცდილების შეიძლება ითქვას, ისე რა ვქვია, საქორწილო როგორც გაგიხარდებათ. ხო, მაგრამ რა ვქვია, ისიც ხო არის, რა ვქვია, ქმარი მარტო ხო. კაი. მაგრამ ეს ხო მისი გამოცდილებაც იყო საბოლოო ჯამში, თუნდაც ასეთი ქმარი ყავდა და საქართველოს ისტორიაში რუსი სინამდვილეში შემოდის აი ამ თამარის ქმრით. მანამდე ჩვენ რუსებს ყოველ შემთხვევაში რა ვქვია, არანაირი საბუთი არ აქვს, არ ვიცნობთ. და ეს პირველი რუსი მართლაც როგორც სათაურია მოთხრობისა ვერ მოახდენს მე მგონია ქართულ საზოგადოებაზე კარგ შთაბეჭდილებას. და აქ არის ძალიან საინტერესო ისიც რასაკვირველია ერთი არის საინტერესო ის რომ 90-იან წლებია რომელიც ქართული მწერლებისათვის ძალიან მნიშვნელოვან 10 წლეულად გადაიქცა საქართველოსათვის რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაიშალა საბჭოთა კავშირი საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა ომები იყო საქართველოში გაჭირვება სიბნელე სიმშილი და ასე შემდეგ და ეს ტრავმატული გამოცდილება ის რაღაც 10 წლის წინ მე ვამბობდი რომ რატომ არავინ არ წერს ამ პერიოდზე ხო და რა გასაკვირია რომ არავინ არ წერს და ახლა წამოვიდა მთელი ჯარი რომანებისა რომელიც და ტექსტების რომელიც სწორედ ამ პერიოდს ეხება რომელიც არის მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე შეიძლება ტრავმატული მომენტიც ჩვენ უახლოეს ისტორიაში გარდა იმისა, რომ რასაკვირველია ავტობიოგრაფიული ესეც მაინტერესებს, რა ქვია, ეს 90-იანი წლების აღწერაც იყო რასაკვირველია, ალბათ შენი იდეა და ამისი ლიტერატურულად გადამუშავება. მაგრამ გარდა ამისა, ასევე ჩემთვის საინტერესოა აი ამ ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრები არსებობს, არის ხელისუფლება და არის ეკლესია. ეკლესია, რომელიც ძალიან დიდ როლს და ძალიან ხშირად არადადებით როლს თამაშობს საქართველოში დღეს. ხო? და აი ეს ცენზურა, რომელიც თითქოს და საბჭოთა კავშირს უნდა გაყოლოდა, ახალი მცდელობა, რომ ცენზურა შემოიღო. და თქვა, რომ აი
რა უნდა დაიწეროს და რა არ უნდა დაიწეროს. როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება ისტორიის. აი ბატონმა ტვარდოხმაც მაგალითად თქვა, რომ აი ეს მისი ოჯახის ისტორია არ არის, რა ქვია, ის ოფიციალური პოლონური ისტორია, რომელსაც სკოლაში ისწავლება. და ლაშას მოყოლილი ისტორიას, თუნდაც იგივე თამართან დაკავშირებით, არ არის ის ოფიციალური ისტორია, რომელიც სკოლაში ისწავლება და ამანაც გააღიზიანა, საკვირველია. აი გერმანულში არის ძალიან კარგი ტერმინი, რომელსაც ხმარობენ ხოლმე, აი როგორ უნდა იყოს ისტორიის ინტერპრეტაცია, ხო? და აი ამ ისტორიის ინტერპრეტაცია არის ვიღაცა ამბობს, რომ მე მაქვს უფლება, რომ ისტორიის ინტერპრეტაცია გავაკეთო და შენ არ აქვს უფლება. სანამ ლაშა თვითონ წაგვიკითხავს პატარა ნაწყვეტს, აქედან აი ამასთან დაკავშირებით მინდა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცენზურა ბევრი უმუშავია, აი ეს ცენზურა, ძალაუფლება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, თუნდაც რა ქვია, იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორი უნდა იყოს ინტერპრეტაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ რუსები და მათი პრეზიდენტი პუტინი როგორ ცდილობენ ისტორიის ინსტრუმენტალიზაციას თავიანთი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, ხო? I'm very sorry, I cannot hear in my headphones, so I cannot translate anything. So sorry, it's a technical problem. Da ხო ერთ სიტყვით იური ბოგულოვსკი პირველი რუსია და ის რუსები რომლებიც ახლა შემოდიან პუტინის მობილიზაციას გამოქცეულები საქართველოში იმედია ბოლო რუსები იქნებიან რომლებიც ატარებენ იმპერიალისტურ რწმენას მათი პოლიტიკურად მახინჯი და კაცობრიობისთვის საზიანო ქვეყნის თავისთავად ასევე მინდა აქვე ორი სიტყვით უბრალოდ გამოვიხმაურო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს და მივესალმოთ ჩვენ სტუმრებს, იმიტომ რომ ძალიან საამაყოა ის რომ ოდესის ლიტერატურული ფესტივალი ტარდება წელს ბათუმში. და მართლაც შენი თქმის არ იყოს უაღრესად მნიშვნელოვან ისტორიულ ეპოქაში ვცხოვრობთ. შენ ისტორიის სახელმძღვანელოები და ისტორიის თხრობის ტრადიცია ახსენე და პრინციპში ახლა ვცხოვრობთ ნამდვილად ისტორიის სახელმძღვანელოში, რაც არც თუ სასიამოვნოა, პრინციპში ისტორიის პარაგრაფში ცხოვრება, როდესაც არ იცი ხვალ რა მოხდება, მაგრამ ერთი რამ რაც შეგვიძლია რომ ზუსტად ვთქვათ, არის ის, რომ მართლაც არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ეპოქა. მე მგონი კიდე არ ვიცი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხდება თუ არა ამის სათანადო გააზრება, რამდენად მნიშვნელოვანი ეპოქაა ეს. ხომ ცნობილი თეზისი არსებობდა, ხო, ერთი ცნობილი ისტორიკოსისა და რომ მე-20 საუკუნე ეს მოკლე საუკუნეა, რომელიც დაიწყო ხო, ბაუმისეული შემოტანილი ტერმინია, რომ დაიწყო მე-20 საუკუნე 1914 წელს პირველ მსოფლიო ომით და დასრულდა 1991 წელს საბჭოთა კავშირის კოლაფსით. აი სინამდვილეში კი არ ვიცი რამდენი დამეთანხმებით, მაგრამ ესეც არ არის თქვათ ექსკლუზიური ჩემი შთაბეჭდილება, ესეც საკმაოდ ანალიტიკოსების შთაბეჭდილება, რომ სინამდვილეში ეხლა სრულდება მე-20 საუკუნის ის მახინჯი ისტორია, ანუ საბჭოთა კავშირი რეალურად ეხლა ინგრევა. ხო, ჰეგელისეული იდეა, რომ არსებობს 30 წლიანი ისტორიული ციკლები, რაღაცნაირად საბჭოთა კავშირის ისტორიული კოლაფსის შემდეგ, როგორც ჩანს 30 წელი დასჭირდა აი ამ ინერციას, ამ მონსტრის დანგრევისას, რომ რეალურად აი ახლა დაწყებული იყო სრული და საბოლოო ეროზია და დასასრულის დასაწყისი საბჭოთა იმპერიის. ანუ პუტინი მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებობდა საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე, ის სინამდვილეში მან ვერ გააჩერა რეალური ისტორიული ნგრევა საბჭოთა კავშირის. აი ხა ლოდები წვივა და ეს ლოდები მას მოიყოლებს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ და ეს უპირველეს ყოვლისა კი არის ნამდვილად უკრაინის
დამსახურება. ეს უკრაინის ანუ ეგზისტენციალურია ჩვენთვის უკრაინა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ აბსოლუტური იდენტიფიკაცია გვაქვს უკრაინასთან, იმიტომ რომ საერთო მტერი გვყავს რუსული იმპერიალიზმის სახით, მაგრამ ჩვენი მყოფობა, ჩვენი ყოფნა არ ყოფნა ერთმნიშვნელოვნად დაკავშირებულია უკრაინელთა გმირობაზე, რომელიც გაცხადდა 24 თებერვლიდან. იმიტომ რომ აბსოლუტურად მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება, კიევი რო დაცემულიყო თებერვლის ბოლოს, სულ რაღაც ალბათ 1-2 კვირაში პუტინი იქნებოდა, მოლდოვა და საქართველო იქნებოდა ალბათ შემდეგი მისი სამიზნე და უკრაინამ გადაგვარჩინა, ასე ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას, რის ფასად, რამხელა სისხლის ფასად, რამხელა ტრაგედიების ფასად და რასაკვირველია ჩვენ გვერდით უდგავართ უკრაინას, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ისტორიას და ჩვენი თავგადასავალიც. ნუ რაც შეეხება შენს შეკითხვას, ხო, თავისთავად ეს თვითონ ისტორიის თხრობაც არის უახლესი ისტორიაც საქართველოში ალბათ ჩემთვის და ისევე ბევრისათვის არის რაღაცნაირად გარკვევა ისტორიას უყვებით, იმიტომ რომ სებეში გავერკვეთ რა მოხდა. ხომ, იმიტომ რომ თხრობის დროს ბევრი რაღაცები ვლინდება. აღწერის დროს რაღაცა სხვანაირად ჩანს ყველაფერი, ხო? და მით უმეტეს, ოდესაც წერა კიდე განსაკუთრებულ კონცენტრაციას გულისხმობს რაღაც გარკვეულ პროცესზე, რაღაც მოვლენაზე, რომელიც შესაძლოა გამოგვპარბოდა, მაგრამ აი, როდესაც ამგვარ, ასე ვთქვათ, მოდალობაში გადაგყავს ვთქვათ, ანალიზი, ცხადე ბევრი რაღაცები მკაფიო ხდება, თვალსაჩინო ხდება. ჩემთვისაც, როდესაც მე ეს რომანი დავწერე პატარა ქვეყანა, დავწერე იმიტომ, რომ გამეგო სინამდვილეში რა გადამხდა თავს 15 წლით ადრე, როდესაც ეს მოთხრობა პატარა ოპუსი სატირული დავწერე, ვთქვათ, თამარ მეფისა და იური ბოგოლიუბსკის ვერ შემდგარ საქორწინო ღამეზე და ეს ჩემთვის იყო ძალიან ისეთი და ალბათ ჩემი მეგობრებისთვისაც ვინც წაიკითხებთ, რომ ეს ბევრს არ წავიდეთ. ვიცინეთ. ხო, კი. საერთოდ ვერ წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ესე ტრაგედიად დაატრიალდებოდა. ხო, და ტრაგედია დაატრიალეს მათ, ვისაც ეს მოთხრობა არ წაუკითხავთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს ფორმულა, თურმე ესეთი საბჭოური ფორმულა პოსტსაბჭოთა საქართველოშიც აქტუალური ყოფილა. არ წამიკითხავს, მაგრამ გმობ. ხომ, აი ეს იყო ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც სხვათა, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციისა და манипуляციის შედეგად ადამიანებს რაღაც თავისი შთაბეჭდილებები გამოგვქონდა. ეს დღემდე გრძელდება და დღეს მიიღო რაღაც წარმოუდგენელი მასშტაბები, რომ მე ვყვები ახლა 2000-იანების ამბებს, სადაც ამ მოთხრობა შემთხვევით იყო ძალიან ცხადი ალეგორია, რომ ეს იყო რუსეთ-საქართველოს ისტორია, თამარ მეფის სახით და საკუთარ ბანალური ალეგორია გუწევდა რომ ვთქვა, თამარ მეფე როგორც საქართველოს ალეგორია და იური ბოგოლიუბსკი როგორც რუსეთის ალეგორია, სადაც მუდმივად არის რაღაცა იყო მოლოდინი, იმედგაცრუება, შეურაცხყოფა, აგრესია, დესპოტი, საშინელი გაშორება, იმიტომ რომ თამარ მეფე და იური ბოგოლიუბსკი საშინლად გაშორდნენ ერთმანეთს. შემდეგ იური ბოგოლიუბსკიმ სცადა ორჯერ ტახტის დაბრუნება და ორჯერვე ქართველ თავადაზნაურთა დიდი ნაწილი არა თამარს, არამედ იური ბოგოლიუბსკის დაუდგა გვერდით, თამარის წინააღმდეგ და ეს ისტორიაში ბასილიეზოს მოძღვარს თამარ მეფის მემატიანის გადასერებად უწერი, სკოლებში ამას ატომღაც არ ასწავლიან და მე ერთმა მაშინდელმა ცენზორმა ისიც კი მითხრა, რომ ყველაფრის მოყოლა არ შეიძლება ლაშაო. ასეთი რაღაცა, ანუ საქართველოს ისტორიაც არ უნდა გწოდნოდა. ხომ და მით უმეტეს მისი ასე ვთქვათ ანალიზი და მისი დაკავშირება აქტუალურ საკითხებთან. ისტორია ეს არ არის, ხო, პრინციპში ისტორია ეს არის გამოცდილება. ისტორია ეს არის გაკვეთილი და ცნობილი ქართველი ფილოსოფოსის მერამ მამარდაშვილისეული აზრის არ იყოს, ისტორია მუდმივად ბრუნდება კატასტროფად მანამდე, ვიდრე მას არ გაიაზრებ. მანამ სანამ შეცდომას არ აქცევ გამოცდილებად. და გამოცდილებად არ ქცეული შეცდომა ყოველჯერზე დაბრუნდება უბედურების, ახლებური უბედურების სახით. და ამიტომ, ხო, კი ბატონო. მე წაგიკითხავთ პატარა ეპიზოდს, აქ არის ეპიზოდი, როდესაც მე მართლაც ნაწილობრივ ავტობიოგრაფიულია, როგორც ლაშამ აღნიშნა და ესეთ უსაურ ასე ვთქვათ, სიტუაციაში აღმოჩნდი, სადღაც ვიყავი 8-9 წლის, შეიძლება ცოტა უფრო მეტის, როდესაც ესეთ ძალიან უცნაურ სვლელობაში აღმოჩნდი, აღარ მოვყვები ამ ამბავს, სადაც მე მომიხდა ჯვრის ზიდვა. მამა დავითმა მნიშვნელოვანი სიახლე მომცნო. ხვალ დიდი დღე გექნება. შენ უნდა ატარო ჯვარი და ჩვენს მრევლს წინ გაუძღვე.
მამა დავითს არ განუმარტავს რას გულისხმობდა, თავისი ჯვარი მოხდენილად ჩამოიკიდა კისერზე და მიწურისკენ წავიდა, სადაც მისი ლოდინით და აქ ყოფლით ბედნიერი გალობელი გოგონები დაუხვდნენ. ალბათ სულ წინ დაგაყენებს ამიხსნა ჩემმა კლასელმა თავში. დაუჯერებელი იყო, მაგრამ ამდენი ხალხი მე მომყვებოდა, გზას ცხადია მღვდლები მიმითითებდნენ, მათ შორის ისიც, ვინც გუშინ სოფლის ქალების განათლებით იყო დაკავებული. ეს არის საბჭოური პერიოდი, ეს არის სადღაც 87-8 წელი ასე. და ის წითური მორჩილი შენიშნა რომ მომცა სამასწავლებლოში სიმღერის გამო. ერთის იყო ხის ჯვარი ცოტა მძიმე გამოდგა და ჩემს უკან მდგომი მონაზონი თითქოს ჯინაზე მეუბნებოდა. ასწიე შვილო, მაღლა აწიე, ყველამ დაინახოს. აღმოჩნდა რომ სრულიად ზედმეტი ყოფილა კარიკატურების ხატმა და გამკივანი ხმით სიმღერა, რადგან ამაზე მეტად როგორღა უნდა მიმექცია ყურადღება. მე მომქონდა მთავარი ჯვარი და ვფიქრობდი რომ ჩემი მშობლები საქმად დარჩებოდნენ, როცა ჩემს ამბავს შეიტყობდნენ. ბავშვი ჯვრით მოდის. მთელი გზა იმის წარმოდგენით ვიყავი დაკავებული, როგორ ახტაცდებოდნენ ჩემი გამორჩეულობით სკოლაში, რა სიტყოდნენ ჩემი კლასელი გოგოები, როგორ დააღებდა პირს ჩვენი უმკაცრესი გერმანულის მასწავლებელი, როგორ ეს ჯვრით ხელში მოუძღვებოდა მლოცველთა არმიას და რა ზეიმით დამხვდებოდნენ რომელიმე უახლოს დასახლებულ პუნქტთან, თქვათ ბორჯომში, როგორ შემაქებდნენ ჩვენი ეროვნული მოძრაობის ლიდერები, ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა, შეიძლებოდა იმ ბრაზიან და ქედმაღალ მღვდელ სოფელ ქალებს რომ არ წყვებდა აბორტების გამოჩენას მოეცა შენიშვნა ამ პარტავნული აზრებისათვის, მაგრამ ცოტა ხნით იმაზე წავიოცნებ, როგორ გამოაცხადებდა მაგალითად ეროვნულ გმირად ქცეული რომელი დისიდენტი მიტინგზე, რომ ჩვენ ახლა ხელახლა შემოგქონდა ქრისტიანობა საქართველოში, შეხედეთ ამ ბიჭ ჯვრით ხელში და რა ოვაცია მოხვებოდა მის მაღალ განცხადებას, ჩვენ დემონსტრაციას შეუერთებოდით, მე კი ბებზე ავიდოდი მწოლ პლეჩი განხმულ მოშემშილეთა შორის და მედროშების გვერდით დავდგებოდი ჩემი ჯვრით, ხოლო სადღაც ბრბოში ჩემს კლასელ გოგოებს მოვკრავდი კლას, რომლებიც შეყვარებული თვალებით ამომხედავდნენ ქვემოდან, განსაკუთრებით ერთ-ერთი, რომელსაც თვალებით ვკითხავდი, ახლა ხომ ნანობ დაბადების დღეზე რომ არ დამპატიჟე. ამ წლის დასაწყისში სადღაც თებერვალი იყო თუ არა ვცდები, წავიკითხე ერთი ლიტერატურული კრიტიკა, რომელიც დაწერილი იყო ფლორიან ილიესის მიერ. ფლორიან ილიესის წიგნი 1913 არის ჩემთვის ერთ-ერთი ბოლო წლების მართლაც ყველაზე საინტერესო ნაშრომი. სწორედ პირველ მსოფლიო ომს ეხება. ეს არის წელი, სანამ დაიწყებოდა პირველი მსოფლიო ომი, დიდი მშვიდობის, დიდი კეთილდღეობის, მანამდე ევროპაში არ ნახული კეთილდღეობის წელი. და ერთი ცოტა ხნის შემდეგ უცბად დაიწყება ომი და ის ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან მეგობრობდნენ, დადიოდნენ ერთად, ჩახდებიან სანგრებში და ერთმანეთს დაუწყებენ სროლას. ეს წიგნი ძალიან დიდი სიამოვნებით წავიკითხე და ფლორიან ილიესის დაწერილ სტატიებს ხშირად ვკითხულობ ხოლმე და ეს სტატია ეხებოდა სწორედ შტეპან ტვარდოხის რომანს, რომელთაც ნაგლეჯი წავიკითხეთ. ხო, აი ამ თვინიერებას ან პოკორას. და მე გულახდილო ვიყო ამის შემდგომ დავინტერესდი და ბატონ ტვარდოხს ბევრი ინტერვიუ და სტატია დაწერა, მათ შორის ჩემთვის უფრო ახლობელ გერმანულ პრესაში, სწორედ უკრაინის ომთან დაკავშირებით. მისი ერთ-ერთი სტატიიდან არის აღებული სწორედ ჩვენი დღევანდელი დისკუსიის სახელიც დასავლეთის გაუაზრებელი პაციფიზმი. და აი სტატიაში სწორედ ბატონი ტვარდოხი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ პოლონელებს, უკრაინელებს, ლიტველებს, ქართველებს ბევრად უკეთესად ვიცით და გვესმის და ვაფრთხილებდით კიდეც დასავლეთს იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი საშიშროება მოდის რუსეთიდან და ეს ყურად არ იღეს. და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა როგორ მოხდება დასავლეთშიც და ეს აუცილებელია, რომ დასავლეთშიც მოხდეს გააზრება აი ამ მე ვიტყოდი ძალიან პრიმიტიული პაციფიზმისა, როდესაც წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, საქართველოში ჩამოდიან საქართველოსადმი შეიძლება კარგად განწყობილი დასავლეთელები და გაუთავებლად გვეუბნებიან იმას დაკავშირებით, რომ რუსეთი ხო თქვენი მეზობელია, რატომ არ მეგობრობთ რუსეთთან?
როგორც გერმანელები თქვენ ხომ რატომ არ აცხობთ ბლინებს ერთად? ჩვენ მოვნებით რომ სიამოვნებით გამოაცხობთ ბლინებს, მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან ძნელია ბლინის გამოცხობა, არ აცხობს ის ჩვენთან ერთად ბლინს. და ამიტომაც რა ქვია, დასავლეთს ძალიან ბევრი თავიდან გააზრება დაჭირდება. თუ გერმანიასთან დაკავშირებით ჩემთვის მეტნაკლებად გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან დიდი სერიოზული ტრამვა მეორე მსოფლიო ომის, მაგალითად იგივე საფრანგეთთან დაკავშირებით ხო იგივეს ვერ ვიტყვით, მაგრამ საფრანგეთის და გერმანიას მუდმივად და ეს ძალიან კარგად დაინახა დასავლეთს მათ ამ წელს როგორი არის ენერგოდამოკიდებულება, როგორი არის საერთო დამოკიდებულება რუსეთთან დაკავშირებით, რომლის ძალიან სერიოზული გადაშინჯვა მოხდა და კიდევ უფრო მეტიც მოხდება. ბატონ თვარდოხს მინდა შევეკითხო, რას ფიქრობს ის, აი როგორ უნდა მოხდეს ეს დასავლეთში ამისი გაადააზრება და რამდენად შეგვიძლია, ეხლა საქართველოს ისეთი დიდი გავლენა მაინც არა აქვს, მაგრამ რამდენად შეუძლია მაგალითად პოლონელ ინტელექტუალებს, უკრაინელებს, რადგანაც დღეს ისინი რასაკვირველია წინა ფრონტზე არიან, ბალტიის ქვეყნების წარმომადგენლებს, ჩეხებს და ასე შემდეგ, დაეხმარონ დასავლეთ ევროპას აი ამ გადააზრებაში. Well, I think the best to work with changing the attitude in Western European attitude to Russia, the best job to change it is done by Ukrainian army now, not by our intellectuals, because what is the most important, in my opinion, notion about Russia in the West is the irrational, in my opinion, again, feeling of the Russia's power. And we, as intellectuals, we are not able to change it. But the Ukrainian military, with the help from the West, with arms and other stuff, the Ukrainian military can change it and is changing it, because what we see now is that we, as Russians like to tell about their army, that it is the at least second army in the world, and well, now we can see that it is the second army in Ukraine after the Ukrainian army, and what I don't know if telling "I told you so," as we all like to do now, that it I don't know if it has any educational value, but we all can exercise our knowledge about Russia. If we know the language, if we can read Russian, if we know Russia from our lives, from our, I don't know, travels or even living there, we can all exercise this knowledge. We can share this knowledge, if we have some, with the West. And I think they will ask for it, because they will need it. Because sooner or later, we have to start to think about the world after this war. And I strongly believe that the end of this war, that the end of this war will be the Ukrainian victory. And we have to think, all of us in Europe, in Western Europe, in Eastern Europe, and Mitteleuropa, as Germans are saying, we all have to think about our future relationship with Russia. And I think the bottom line of thinking of our future relationship with Russia, because we have to have some kind of relationship with Russia, the bottom thing should be
the creation of Russia, which is no longer a threat to its neighbors. Obviously, it won't be done militarily. It will no one is gonna fight on the streets of Moscow, obviously, but I strongly believe that the defeat they are going to have in Ukraine, and then ongoing economical pressure, I strongly believe that with this means, we can force, as the West, together with the Eastern Europe, with Georgia, with Lithuania, from Lithuania to Georgia, we can force Russia to reevaluate its status. Maybe it could have been done in the 1991, maybe, I don't know. But then there was this kind of deal done with Russia that in exchange of Russia withdrawing from the Central and Eastern Europe, there will be a large, huge river of money poured into this then fallen country, because Russia in the beginning of the 90s, Russia indeed was a fallen country. And I strongly believe that we as the West, we should not make this mistake again. I think the economical pressure on Russia should force it eventually. I don't know how long it's going to take. It can take 10 years, maybe it can take 40 years. I don't know. I'm just a writer. I'm not a politician nor a soldier. But without that, there won't be a ongoing, long-lasting peace in Europe. The only peace we can have is the peace with the Russia unable to threaten its neighbors. And I think we all should still think, we all should begin to think, about how to force Russia to become non-threatening regular country, non-threatening regular country. დიდი მადლობა, მაგრამ აი ახლა მაგალითად Thank you very much, but now I think that რუსებიც ასე I ფიქრობენ, think Russians მეგონია და also პუტინიც, რომ ამ კეთილდღეობაში გაზრდილ დასავლეთს, როდესაც გაუჭირდება ამ ზამთარში ეკონომიურად და სხვადასხვა პრობლემები ექნება გათბობასთან დაკავშირებით და ელექტროფიკაციასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ საქართველოს ძალიან კარგად გვახსოვს 90-იანი წლებიდან, რომ დაიწყება იმ სულ მოკლე ადამიანების დემონსტრაციები, მიტინგები და ამას რასაკვირველია რუსული ძალები, რომლებიც საკმაოდ ფესვგამდგარია დასავლეთშიც თავისათვის გამოიყენებენ, რომ მოხდეს ზეწოლა იქაურ თავრობებზე, რომ აი ეს შემცირდეს რუსეთზე ზეწოლა, რომელსაც მე სრულიად ვიზიარებ იმას, რომ რასაკვირველია რუსეთზე უნდა გაძლიერდეს და გაძლიერდეს. ხო და აი როგორ ფიქრობთ, რა ქვია, ეს საშიშროება აი ამ ზამთრის არის თუ არა? Of course it will be. Of course it will be threatening. And, well, this is war. And this is, in my opinion, it's not... the Ukrainians are fighting this war, but it's not the war only between Russia and Ukraine. It's the war between the West and Russia. And obviously, Russia will do anything, just anything in its powers to make Western European governments negotiate, in fact. And the perfect scenario for them is to negotiate over the head of the Ukrainians,
So we have to be ready for that. And this winter will be very hard, but we all have to realize that we are in war. We are in war, and we can find the old Winston Churchill speeches when he talks about blood, sweat, and tears. It won't be this hard for us, and we can all be thankful for all the Ukrainians who are putting their lives on stakes. We will only be cold in winter, and well, let's hope that our societies are resilient enough to withstand this pressure. Thank you. მადლობა. ლაშა, ჩვენ მართლაც რა ქვია, საქართველოში, პოლონეთში და რასაკვირველი თავისთავად ცხადია უკრაინაში, კარგად გვესმის, რომ ვართ ომში. უკრაინა გასაგებია, მაგრამ თქვენ ვინც არა ვართ ეხლა ფიზიკურად ომში ჩართულები, იმათაც გვესმით, რომ ეს ჩვენი ომიც არის. მე მგონია, დიდ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისა, რომელსაც არ აქვს თავი გალაყებული რუსული პროპაგანდით. მაგრამ ფიქრობ, რომ დასავლეთ ევროპაში მაინც საკმაოდ ძლიერია ხმები იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენი ომი არაა და რატომ უნდა ვთქვათ რაღაცაზე უარი. ხო? რატომ უნდა შევიზღუდოთ თავი თუნდაც, რა ვიცი, იმითი, რომ 3 ოთახს ვერ გავათმობ და გავათმობ 1 ოთახს. რადგანაც ძალიან გაძვირდა გათბობა. აი, როგორ ფიქრობ შენ, როგორ იქნება იდგება თუ არა, ვთქვათ, დასავლეთ ევროპა, მართლაც როგორც პოლიტიკოსები ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ ბოლომდე ვიდგებით უკრაინასთან, თუ კი იქ რუსეთი რასაკვირველია მოახერხებს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი მაინც რაღაცნაირად გადაიბირონ იმ ხარეზე, რომ უთხრან, რომ რა ქვია, ეს არაა ჩვენი ომი და რატომ უნდა დავიკლო რაღაცა თავიანთ ხელისუფლებებს. შენც კარგად იცნობ, რასაკვირველია, აი ლაპარაკობდი დღეს საფრანგეთში იყავი და როგორია განწყობა შენის აზრით. ხო, ანუ was it the question for me or for because yeah, okay. ხო, ამ შემთხვევაში შენს შეკითხვას რამდენად შეიძლება რომ ვთქვათ პრინციპში მოდი ასე ვთქვათ ობი-ვატელის არგუმენტმა გადაწონოს მორალური ისტორიული არგუმენტი. ხომ? ეს ძალიან რთული არის, ვთქვათ, ამაზე მსჯელობა, იმიტომ რომ ისეთი მასშტაბია, ხომ, ამ პროცესის, რომ რაღაცები ალბათ არის შეუქცევადი. და ისტორია მაინც აღასრულებს თავის, ასე ვთქვათ, საქმეს, ხომ? და ვლადიმერ პუტინი, რომელიც განსხეულება ამ ბოროტების რაღაცა განცდა მაქვს მე, რომ ესეთი კლასიკურ შექსპირულ ფაზაშია შესული, სადაც ტირანმა რაც არ უნდა გააკეთოს, უკვე შეცდომების ციკლში არის. და რაც არ უნდა გააკეთოს, ეს აახლოვებს რაღაცნაირ კატასტროფას ყოველ შემთხვევაში მისთვის მაინც. და ისტორიას თავისი ლოგიკა აქვს. და ისტორიის საპირისპიროდ სვლა და ეს არ არის აბსტრაქცია, ეს არ არის პათეტიკა, რეალურად უყურებთ ამ ისტორიის სვლას. შესაძლებელია შეაჩეროს ვიმეორებ რაღაცა ყოფითმა არგუმენტმა ისტორიის სვლა, არ ვიცი. ესე იგი ისევ არ ამგონია, იმიტომ რომ ძალიან ცხადია, ახლა შავი და თეთრი. რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ადღაბნილი ყოფილიყო სურათი. სადაც ყოფილიყო აბსოლუტური ნიჰილიზმი, სადაც ვერავინ ვერ გაარკვევდა ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუანი და ეს იყო ძალიან სტრესული, რბილად რომ ვთქვათ, ქართველებისათვის, უკრაინელებისათვის, ბალტიელებისათვის, როდესაც შენთვის ძალიან ცხადია ბოროტება და ამ დროს ცივილიზებული სამყაროს დიდი ნაწილი ამ სიცხადეს ვერ ხედავს. ეს ჩვენთვის ცხადი იყო 1989 წლის 9 აპრილიდან, როდესაც რუსებმა თბილისის ცენტრში დახოცეს 21 ადამიანი პირდაპირ ნიჩბებითა და მომწამვლელი გაზით გაგუდეს და აკუწეს ადამიანები, ყველაზე უმცროსი დემონსტრანტი მაშინ იყო 16 წლისა და ყველაზე უფროსი იყო 75 წლის ქალი, ჩვენ ყველას ეს გვახსოვს, შემდეგ იყო ვილნიუსი, იყო ბაქო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხომ?
და მაშინაც ჩვენ გვახსოვს რომ იყო რაღაცნაირი ილუზია რუსეთის ტრანსფორმაციაში მათ შორის დასავლეთიდანაც, ხო? რომ აი ერთ დღეს, როგორც ფრენსის ფუკუიამამ გამოაცხადა, რომ ისტორია დასრულდა და ლიბერალურმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა საბჭოთა კავშირის ნგრევით, რატომღაც სამყარომ დაიჯერა, რომ ჩეკისტები და კომუნისტები და ეს არამზადები ერთ დღეში ტრანსფორმირდებოდნენ დემოკრატებად. და ისევ გამოცდილება არ იქცა გაკვეთილად, ამიტომ დაბრუნდა კატასტროფად. თუ კი ჩვენ ისევ და თუ კი ეს ხომ პრინციპში ცივილიზაციური ომია, ხო? ანუ უკრაინა იცავს ცივილიზაციას ამ შემთხვევაში. რაღაცა ატავიზმი, ველური, ძვინვარე ატავიზმი ცდილობს რომ დაჯაბნოს ცივილიზაცია. ბნელს უნდა რომ სინათლე დაჯაბნოს. ეს ომია. და თუ კი კიდევ ეს არ იქცა გაკვეთილად, რა ძალიან ეჭვმეპარება, ხო? ეს რასაკვირველია დაბრუნდება ისევ დიდ კატასტროფად. ხო? ჩვენ გვახსოვს იგივე ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მკვლელია. ვინაიდან 2008 წლის ომი არ იქცა სიგნალად, ხო? 2008 წლის ომის დროს რუსები დაგვესხნენ თავს, არის 500,000-მდე დევნილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, კარგი, მანამდე არსებობდა აბსოლუტური გენოციდი ჩეჩენიერის რუსების მხრიდან, რომელიც ასევე არ შეიმჩნია რაღაცნაირად მსოფლიომ. შემდეგ იყო ყირიმის ანექსია, ხო? უკრაინაზე თავდასხმა. ეს ყველაფერი არ იქცა რატომღაც სიგნალად. ამის პარალელურად და როგორცაც ჩვენც რაღაც კუთხით გულუბრყვილოები ვიყავით, თქვათ იგივე გერმანელი პოლიტიკოსების მიმართ, ხო? რაღაცა მორალური სიცხადის მაგალითი იყო ჩემთვის ყოველთვის ევროპა. ხო, პერსპექტივა საქართველოსთან ან აღმოსავლეთ ევროპიდან, პოსტსაბჭოური რეალობიდან სხვა არის. და როცა ვხედავდით, რომ თქვათ გერმანიის ყოფილი კანცლერი არის გაზპრომის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე თუ წევრი. როდესაც დავინახეთ, რომ ავსტრიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბედნიერი ცეკვავს თავის ქორწილში პუტინთან ერთად და ხელზე კოცნის. ხო, ნუ აი ეს ძალიან მძიმეა. მე მახსოვს 2008 წლის ომის შემდეგ, და ალბათ დიამეტრეველსაც ახსოვს ეს, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ჩვენ ვიყავით ამის ორგანიზატორები, ნუ სპონტანური იყო, ჩვენს ქართულ სტენდთან გავაკეთეთ ასე ვთქვათ აქცია რუსეთის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამდენიმე თვე იყო გასული აგვისტოს ომიდან. და მახსოვს ერთი საკმაოდ ისეთი სერიოზული გერმანელი მწერალი მოვიდა და გითხრა რომ დაელაპარაკეთ რუსებს, რა გინდათ ეს კონფრონტაცია, დაელაპარაკეთ. ვის უნდა დაელაპარაკოს, სულ რამდენიმე სტენდის ასე ვთქვათ გამოტოვებით, ვისაც ახსოვს ეს პავილიონი, მეხუთე თუ არ ვცდები დიდი პავილიონი, რუსეთის ვეებერთელა პავილიონი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მახინჯი პავილიონი ფრანკფურტში, ყოველგვარი სუბიექტივიზმის გარეშე ვამბობ ამას. და ამ პავილიონის თავში გახსოვთ ეს იყო პუტინის პორტრეტი, უბრალოდ მედვედევის პორტრეტი, მაშინ ის იყო პრეზიდენტი და მედვედევის პორტრეტის ქვეშ ესეც პარადოქსი და რუსული ქაოსის ასე ვთქვათ გამოხატულება იყო ეს მედვედევის პორტრეტის ქვეშ რუსი მწერლების პორტრეტები. პუშკინი, დოსტოევსკი, მანდელშტამი, თან იმ ავტორების ფოტოები, რომლებიც როგორც წესი ამა თუ იმ ფორმით სწორედ რუსული ასე ვთქვათ პოლიტიკის მსხვერპლები იყვნენ. ოღონდ შემდეგ იქცნენ ინსტრუმენტებად რუსული ექსპანსიისა და რუსული კულტურაც რასაკვირველია, რუსული იმპერიალიზმის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. და ესე ძალიან პარადოქსალური იყო, რომ სწორედ იმ დღეებში ამავე რუსულ პავილიონთან იყო მიხეილ გორბაჩოვის წიგნის პრეზენტაციაც. და თვითონ მიხეილ გორბაჩოვიც იქ იყო. მაშინ მახსოვს ჩვენ მივედით იქ და უბრალოდ ვერ მოვახერხეთ შეკითხვების დასვას, არა, გორბაჩოვიც იყო ამის გამოხატულება. დასავლეთის გორბაჩოვი რასაკვირველია ამ ფონზე ალბათ შეიძლება უკეთესია თქვათ შოიგუზე და პუტინზე, ხო? მაგრამ გორბაჩოვიც რომ არის ესე ვთქვათ ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი, რომლის გენერალური მდივნობის დროს მოხდა 9 აპრილი თუნდაც, ხო? და რატომ არ არის ის ამაზე პასუხისმგებელი? არის, ცხადია. ან ვილნიუსის ტრაგედია, ან ბაქოს ტრაგედია და სხვა და სხვა. გორბაჩოვიც მასზე შეყვარებულობა. გორბაჩოვი, რომელიც ეხლა კი გარდაიცვალა, მაგრამ სულ რაღაც 2-3 თვის წინ ამბობდა, რომ ყირიმიც აბარა რუსეთის არის. ანუ პრინციპში რუსეთის ხსნა არის რუსეთის მარცხში. რუსეთი უნდა დამარცხდეს, რომ რუსი გადარჩეს. და მათ ეს არ იციან ჯერ. როგორც ეს მოხდა გერმანიაში, როდესაც დაეცა მესამე რაიხი, გერმანია გადარჩა. მათი შვება იქნება სწორედ ისტორიულ მარცხში. მეც ვფიქრობ, რომ დიდი კატასტროფა რუსეთისათვის არის რაღაცა გადარჩენა, არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მათთვისაც.
რადგანაც ბატონი თვარდოხი დღეს მაინც ჩვენთან არის, ერთი ბოლო კითხვა მინდა დაუსვა, რადგანაც მაჩვენებენ რომ ჩვენი დრო ამოიწურა თითქმის. ვიცი რომ ბატონი თვარდოხი ხშირად აკრიტიკებს ხოლმე, რა ქვია, პოლონეთის მთავრობას და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა მე მაინტერესებს მისი აზრი იმასთან დაკავშირებით, აი ამ ცვლას, რომ დასავლეთით შეიცვალოს, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს აღმოსავლეთ ევროპას, რომ დაინახოს დასავლეთ ევროპამ, რომ აღმოსავლეთ ევროპას ძალიან დიდი ფუნქცია და მნიშვნელობა აქვს, შეუძლია თუ არა და პოლონეთი არის საკმაოდ ძლიერი ამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის, რომ ითაოს რაღაცა გარკვეული მოტორის როლი, რომ აი პოლონეთი იყოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ხმა არის კიდეც, მაგრამ მომავალშიც აი ამ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისა. და იმ ცვლილების, რომელიც უნდა მოხდეს დასავლეთშიც, ჩემის აზრით, ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ახლა არის დროთა მიჯნაზე ვიმყოფებით და ის რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა და ამ სოციალისტური სისტემის დანგრევა არ იყო, ის დიდი ცვლა, იმიტომ დასავლეთში არაფერი არ შეცვლილა საბოლოო ჯამში. აი ახლა მე ვფიქრობ, რომ დასავლეთიც უნდა შეიცვალოს, თუ კი ჩვენ მართლები ვართ და მართლაც ვიმყოფებით დროთა მიჯნაზე. და რამდენად შეუძლია პოლონეთი იყოს აი ეს წამყვანი ქვეყანა ამ თვალსაზრისით. Well, I don't have a very good opinion about the Polish government in this very moment. But government change. Yeah, obviously government changed, but what they did about Ukraine, it was very good because the military help, which is provided by Poland, so by Polish government, is substantial, and it's I know it is very welcome in Ukraine. But on the other hand, the foreign policies of this government are very clumsy, and as for now, because we will have elections in Poland next year, so now they are antagonizing Germany. They start talk about the reparations of the Second World War, which is the thing which won't be it's not achievable, but they will use this international discussion to promote their stance in the Polish society for the next elections. I think they are going to lose the next election, so the government will change. But in fact, as for now, Polish government, the ruling party, which are now forming the government in Poland, they managed to antagonize the European Union. They managed to antagonize the very president of the United States to some extent. They are always antagonizing the German government. So, are they capable of being an intermediary, a negotiator between countries? I doubt it. I strongly doubt it. So, but yes, we shall just focus on helping Ukraine in every way we can, and in this very particular field, I think the German government, the Polish, obviously the Polish government did everything in its powers. And to what is, I think, worth mentioning, even before the Polish government was able to react in any way for the
what happened in Ukraine in February, the Polish society did everything in its powers to help, maybe not even Ukraine, but to help Ukrainians, to help the refugees who fled to Poland, to welcome them, and it was the very rare moment for me when I was actually proud of Polish society in the end of winter and beginning of spring this year. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი იმედს ვიტოვებ, რომ ბატონი ტვარდოხის რომანები და ეს ბოლო რომანი, რომელზეც ჩვენ დღეს საუბარი გვქონდა, ქართულად ითარგმნება და მეერე ბატონი ტვარდოხი თბილისში, საქართველოში ჩამოვა. I hope to. რადგანაც გავიცნობთ. I will. მე ყველა გამომცემლობას შევთავაზებ, რომ მალე ითარგმნოს. დიდი მადლობა ლაშა ბუღაძეს. Thank you. და დიდი მადლობა ჩვენს პუბლიკას დღეს. და იმედი მაქვს, რომ ისევ ასე მალე შევიკრიბებით და ვისაუბრებთ სხვა საჭიროებო თემებზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, რომელიც აინტერესებს უკრაინას, რომელიც აინტერესებს პოლონეთსა და მე ვფიქრობ ეს თემები უფრო გავშლით და უფრო საინტერესო საუბრები გვექნება კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Thank you very much. Thank you.